Hello everyone, myself Professor Hardik Prajapati. I warmly welcome to you from Sri Siusha College of Commerce, Management and Computer Education. That is managed by Jain Citizens Education Society. In this video, we are talk about the principle of macroeconomics 2 in BCom SEM 4 department. So let us start today's lecture. Hello everyone. In this video, we will start our chapter number 6. Our chapter number 4 and 5 are pending because there is the easiest topic in this semester. So, the hard topic will be studied firstly. Like a chapter number 6, International Financial and Finance Management Institution. In this chapter, we will study about how to international finance will be conducted, how to India will be borrow the money from World Bank, and different types of financial management institution like a World Bank, WTO, and ADB. So, in this video, we'll study about all the how to international finance will be conducted and what are the types of the Indian institution for management and like a finance. Okay, so in this video we will study about there are the in four topics in this video we will conduct it. First is the main title of the chapter like international finance and finance management institution. Second is the World Bank. Third is the World Trade Organization like the WTO, and third is the ADB, means Asian Development Bank. આપણે આ વિડિયોની અંદર તો કે આ ત્રણ ફંડામેન્ટલ मतलब આ ચેપ્ટર છે આપણું તેની અંદર ત્રણ ફંડામેન્ટલ શીખવાના છે. એક છે હાઉ ટુ વર્ક વર્લ્ડ બેંક, how to borrowing money from World Bank, what is the structure or construction of the World Bank, and what is the function of World Bank. Okay, so let us start our chapter number 6, International Finance and Finance Management Institution. Here we will study about the what is the World Bank and what is the World Bank fundamental and what is the relation between India and World Bank. So first of all, there are the here defined the different types of agenda. Like first we firstly we will study about the function of World Bank, and then after we will study about the membership of World Bank, what type of member will be apply for this, and what is the structure and what is the main body of the World Bank. And third topic is that the organization system. What is the how to organize the system? Organization system will be conducted by the World Bank. What type of member, what and which type one, and how many types of member will be in this structure. And the structure of capital means the how to borrowing money and given to the different types of country like India, Sri Lanka, Bangladesh, yeah, ADB from ADB. So, and in this year we will study about the World Bank. So, how to World Bank will given to borrow money from the America, Russia, China, yeah, etc. And fifth is the debt and finance activities. Fifth, our topic is that debt and finance activities. How to debt will be given to the World Bank and how financial activities will be conducted through the World Bank. Now, our sixth topic is that the SAFE. SAFE means the structure adjustment facility. And seventh topic is that the ESAF. ESAF means enhanced structure adjustment facility. Eighth topic is that SAP, Special Action Program. Here is the main three pyramid of the World Bank. First is the SAF, second is the ESAF, and SAP. 9 is the other activity. What is the other activity will be conducted in like a World Bank, like IDBI, ADB, etc. And 10th topic is that evaluation of the World Bank. How to evaluate the World Bank and what is the
evolution and what is the different types of progress and development will be conducted in this World Bank. Now, 11th topic is that the India and World Bank, the relation between India and World Bank. Why India will borrow money from World Bank and why World Bank will borrow to India from money from different types of sources, yeah, different types of the formula. So in this function, we will study about that type of relation. Okay. Now let us start with our first function or first the example of the World Bank. Next is the debt and financial activity. IBRD is the corporate that provides the long-term credit through the currency swap agreements. From the own capital, also from international capital market, the bank provide the financial member countries on the following condition. હવે ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે આ બેંક છે તે કઈ કન્ડિશનમાં બેંક પ્રોવાઈડ ફાઇનાન્શિયલ ફ્રોમ ઇટ્સ ફંડ બેંક છે એ વર્લ્ડ બેંક છે પોતે ફંડમાંથી છે એ ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે જે કન્ટ્રીઝ છે તેને ઇટ પ્રોવાઇડ્સ ધ ફાઇનાન્સ ફ્રોમ ધ ફંડ્સ અવેલ્ડ ફ્રોમ capital market by the direct partnership or from members or by raising capital from each sources. मतलब अलग अलग सोर्सेस ની અંદર પાર્ટનર પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ માંથી જે પણ ફંડિંગ હશે એમાંથી લોન પ્રોવાઈડ કરે છે. It helps to obtaining the loan available through the private investment by the providing partial or full guarantee. તે શું કરે છે ગેરંટી ની સાથે છે એ લોન પ્રોવાઈડ કરે છે તો કે યસ પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટર છે તેને. Now let us talk about the World Bank provides the financial to the members on the following situation. First situation is that to provide the finance, it is prevent condition of the borrower. એટલે કે હવે ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે જે પ્રિવેન્ટ કન્ડિશન છે બોરોવરની એના મુજબ લાઈક ઇન્ડિયા તો ઇન્ડિયાની જે બોરોવિંગ સિસ્ટમ છે પ્રિવેન્ટ મતલબ જે પાસ્ટની અંદર એને છે એ લોન લીધી હોય ઇન્ડિયાએ અને ઇન્ડિયન ઇકોનોમી સારી હોય અને રિફંડ કરી દીધી હોય તો એના મુજબ ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે એટલે કે વર્લ્ડ બેંક દ્વારા તો કે યસ એક વસ્તુ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સેકન્ડ સિચ્યુએશન કઈ કન્સિડર કરવામાં આવે છે. Second situation is that if the credit is necessary for restructuring or development of a economy. મતલબ જ્યારે કોઈ કન્ટ્રીની પાસે છે એ તો કે એને નેસેસરી હોય અને કન્સ્ટ્રક્શન કરવું તો કે યસ એટલે કે ઇકોનોમી બેલેન્સ કરવી જરૂરી છે એવા સમયની અંદર છે ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે વર્લ્ડ બેંક છે તે. It provides finance for the project of an area if the member condition gives the guarantee or registers partnership in the ક્રેડિટ વર્થ. એટલે કે હવે વર્લ્ડ બેંક છે એ એની માટે પણ લોન પ્રોવાઈડ કરે છે ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે કે જે દેશ છે એની અંદર પાર્ટનરશિપની અંદર કોઈ ન્યૂ વેન્ચર સ્ટાર્ટ કરતા હોય અને ગેરંટી આપતા હોય તેની જે ક્રેડિટ વર્થ છે તેની એટલે કે ત્યાંથી પ્રોફિટ મળવાનું છે તો વર્લ્ડ બેંકને પણ પ્રોફિટ થશે એવી રીતના કોઈ બાહેંધરી મળતી હોય તો વર્લ્ડ બેંક છે ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરશે. Certain project payments of the principal amount interest and other expense incurred on it. એટલે કે તો એની માટેનું પેમેન્ટ છે પ્રિન્સિપલ ઓફ અમાઉન્ટ છે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ વગેરે છે એ ખર્ચ આની અંદર છે એ ગણવામાં આવતો હોય છે. The guarantee for the central bank of the country belonging to that area is also valid. હા જે સેન્ટ્રલ બેંક છે લાઈક આરબીઆઈ ઇન્ડિયાની અંદર આરબીઆઈ છે તો કે યસ હવે આ આરબીઆઈ છે એ ગેરંટી લેશે સમજાય તો છે એ વર્લ્ડ બેંક ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરશે આની માટે. કન્ટ્રી બિલોંગિંગ ટુ ધ એરિયા gives the complete guarantee for the economy. મતલબ જે ઇકોનોમી માટે છે એ તો કે શું કરવામાં આવે તો એ બાહેંધરી લે તો કન્ટ્રી દેશ છે એની માટે કમ્પ્લીટ બાહેંધરી લે તો એના માટે ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે વર્લ્ડ બેંક. If the committee recommends for the finance for a project after the careful study of the proposal of the project. હા પ્રપોઝલ હોય પ્રોજેક્ટનો એ પ્રપોઝલ કેરફુલી રીડ કરીને બધા એઝમ્પશન ચેક કરીને પછી છે એ વર્લ્ડ બેંકની જે કમિટી મેમ્બર છે એ પ્રોવાઈડ કરે અને પછી જે એગ્રીમેન્ટ સાઇન થાય તો પણ ફાઇનાન્સ મળતું હોય છે તો કે યસ સમજાય. આપણે ચિનાબ નદી ઉપર છે એ સૌથી મોટો સસ્પેન્શન બ્રિજ બન્યો તો આ સસ્પેન્શન બ્રિજ બન્યો તો એની માટે વર્લ્ડ બેંક પાસેથી આપણે છે એ શું કર્યું છે ફાઇનાન્સ લીધું મતલબ શું કામ તો કે એની માટે છે એક રિપોર્ટ રાખવો પડે ફાઇલ છે મૂકવામાં આવે ક્યાં વર્લ્ડ બેંક પાસે અને કમિટી મેમ્બર ચેક કરશે કે આ સસ્પેન્શન બ્રિજ કઈ રીતના બનવાનો છે એનો એમ શું છે એનાથી કેટલું પ્રોફિટ થવાનું છે કે એક્સ વાય છે સમજાય તે બધું ચેક કરશે અને પછી પ્રપોઝલ ફાઇનલ કરશે વર્લ્ડ બેંક છે તે. નંબર 5 if the borrower or the greater is fully capable of fulfilling this obligation and liabilities
એટલે કે બોરોવર છે એ કેપેબલ હોય, પોતે જે છે એ પેમેન્ટ લીધું છે એને ભરવા માટે, તો પણ ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવતું હોય છે. ફાઇનાન્સ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ બાય ધ વર્લ્ડ બેંક ઇટ એડિશનલ ટુ અબાઉ ધ મેન્શન ફેસિલિટી, અને એને પણ છે આ ઉપરની ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવતી હોય છે. લાઈક મુકેશ અંબાની છે તો તેને વર્લ્ડ બેંક જોડે છે એ, તો કે એને ફાઇનાન્સ જોઈતું હોય તો એને મળી શકે, સમજે, તો એને કેમ કે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટ્રેન્થ સારી છે એટલા માટે, સમજે, તો પણ છે એને પણ આ ફંડિંગ આપવામાં આવતું હોય છે. તો આપણી માટે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જાય છે. તો કે યસ, એટલે કે આ ટાઈપની કન્ડિશન હોય તો વર્લ્ડ બેંક છે પ્રોવાઈડ કરે છે ફેસિલિટી ઇન્કમની યા ફાઇનાન્સની. નેક્સ્ટ વાત કરીએ, હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ જે ઓથોરિટીઝ છે એની વાત કરીએ વર્લ્ડ બેંકની અંદર અંડરમાં વર્ક કરતી સ્ટ્રક્ચરલ એડજસ્ટમેન્ટ ફેસિલિટી. હવે આ જે વર્લ્ડ બેંક છે ને સ્ટ્રક્ચરલ એડજસ્ટમેન્ટ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે, મતલબ સ્ટ્રક્ચર જે ચેન્જીસ કરી શકે છે. કઈ રીતના? The member countries that want to sustain economic development and reduce the deficit, their balance of payment can be financed from RBID. Okay, so short form is that SAFE. The member countries that want to sustain the economic development and reduce the deficit of their balance of payment can be financed from RBRD. હવે આરબીઆરડી છે જે 1985 થી છે એ તો કે પ્રોવાઈડ કરે છે ફાઇનાન્સ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ છે તેની માટે. The SAP scheme has been introduced to help them. એટલે કે હવે આવા બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ માટે છે એ, એટલે કે જે આવા ખર્ચ થતા હોય છે અને ઇકોનોમી બેલેન્સ કરવા માટે અને ખર્ચ ઘટાડવા માટે છે એ શું કરવામાં છે, તો અમુક સ્કીમો લાવવામાં આવતી હોય. એમાંથી સ્કીમ છે સેન્ટ્રલ એડજસ્ટમેન્ટ ફેસિલિટી, જે છે એ હેલ્પ કરે છે. સેફ ઇઝ used for provide finance expect for the purchase of luxurious goods or import the ornaments from military. આ છે એ તો કે શેની સિવાય, તો કે લક્ઝરિયસ ગુડ્સ છે, એટલે કે મોટા ગુડ્સ છે તમે એ ખરીદી શકતા નથી, એટલે એની માટે આ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરતી નથી. અને ઇમ્પોર્ટ ઓફ ઓર્નામેન્ટ્સ ફોર મિલિટરીના કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ખરીદવા હોય તો તમને આ સ્કીમ લાગુ પડતી નથી. તમને છે આની સિવાય કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદવી હોય તો સેફ એટલે કે SAF સ્કીમ છે, સ્ટ્રક્ચરલ એડજસ્ટમેન્ટ ફેસિલિટી, જે વર્લ્ડ બેંક પ્રોવાઈડ કરે છે કોઈ પણ કન્ટ્રીને, જે મેમ્બર કન્ટ્રીઝ છે તેને. ઓકે, તો આ યાદ રાખવાનું જરૂરી છે. સેફ છે SAF નો ઉપયોગ શું થાય છે, તો કે મિલિટરી અને જે લક્ઝરિયસ ગુડ્સ છે એ જે તે કન્ટ્રીને, મેમ્બર કન્ટ્રીને ખરીદવું હોય તો એની સિવાયનું, મતલબ એની સિવાયનું કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદવી હોય ગુડ્સ યા, તો એની માટે ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે, તો આ વર્લ્ડ બેંક છે તે. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો સેકન્ડ સ્કીમ છે ઇઝ SAF એન્હાન્સ્ડ સ્ટ્રક્ચરલ એડજસ્ટમેન્ટ ફેસિલિટી. તો હવે આ શું છે? To help the member countries with the less income, ESAF has been commenced from the December 1987. 1987 થી લઈને એન્હાન્સ્ડ સ્ટ્રક્ચરલ એડજસ્ટમેન્ટ ફેસિલિટી છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે મેમ્બર કન્ટ્રીઝને. For this 6 billion SDR has been provided and financial resources. 6 બિલિયન જે રૂપીસ છે તે ડિફરન્ટ ટાઈપના એક કન્ટ્રીને આપવામાં આવતા હોય છે. For this money will be obtained from OPEC countries. અને આ કન્ટ્રી છે, આ મની છે એ તો કે ક્યાંથી છે એ લેવામાં આવે છે, OPEC કન્ટ્રી છે તેની માટે, તેમાંથી. એન્ડ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી, અને જે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી છે મતલબ જે રશિયા છે, ચાઇના છે, સમજાય, અમેરિકા છે, જર્મની છે, આ બધા દેશો પાસેથી લેવામાં આવે છે. Like a SAF, the objective of ESAF is also to reduce the deficit in balance of payment for the borrower countries. એટલે કે જે બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટની અંદર ખર્ચ થાય છે એને ઘટાડવા માટે બોરોવર કન્ટ્રીઝ છે, એટલે કે મેમ્બર કન્ટ્રીઝ છે તેને હેલ્પ કરે છે ESAF. ઓકે, the condition for the finance are like SAF and the interest rate is 0.5%. મતલબ આવી રીતના છે એ ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે તો શું કરવામાં આવે છે, તો 0.5% એની ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ લેવામાં આવતો હોય છે. નેક્સ્ટ, the finance is to be repaid after 5 or 1.5 years in a 10 half yearly investment. એટલે કે આ છે જનરલી કેવું હોય છે, તો કે 5.5 વર્ષથી લઈને 10 વર્ષ સુધીનો યરલી છે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં આપવામાં આવતું હોય છે. In extraordinary circumstances, medium and long term finance is made by the bank till project is over. પ્રોજેક્ટ પૂરો ન થાય ત્યાં સુધી લોંગ અને મીડિયમ ટર્મની અંદર છે એ
તો કે એમને ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવતું હોય છે. In the returning the finance, there is a gap of 5 years, but the finance is to be repaid within maximum of 20 years. એટલે કે 5 છે એ તો કે શું કરવા છે, રિટર્નિંગ ઓફ ધ ફાઇનાન્સ, જ્યારે રિટર્ન ફાઇનાન્સ કરતા હોય છે ત્યારે there is the gap of 5 years, but the finance is to be repaid within the maximum 20 years. એટલે કે જે 5 વર્ષનો એક ગેપ હોય છે એની માટે છે તમારે 20 વર્ષની અંદર તમારું ફાઇનાન્સ છે એ શું કરવાનું હોય છે, તો કે એને જમા કરાવવાનું હોય છે, એટલે કે રીપેડ કરવાનું હોય છે. તો કે યસ, સમજાય, એક પ્રકારની આપણી લોન જ છે મેમ્બર કન્ટ્રીઝની, સમજાય. તો એની માટે છે વર્લ્ડ બેંક પાસેથી લોન લેશે અને પછી ફરીવાર છે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં એને ફૂલફિલ કરી દેશે. તો કે યસ, એટલે કે આ એક પ્રકારની ફાઇનાન્શિયલ લોન જ થઈ, પણ આપે છે કોણ, અને આની જે ડિજિટ છે, સમજાય, લોન જે મની છે એ મનીની જે વેલ્થ છે એ ઘણી બધી વધારે હોય છે એટલા માટે, બાકી એ સિમિલર ટુ લોન જ છે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ સ્પેશિયલ એક્શન પ્રોગ્રામ. સ્પેશિયલ એક્શન પ્રોગ્રામ શું છે, તો સ્પેશિયલ એક્શન પ્રોગ્રામ છે કે જે શું કરે છે, તો કે એની માટેની આ સેમ સ્કીમ છે જે 1989 થી 1983 ની અંદર શરૂ થઈ હતી. તો કે યસ, અને આ કેપેસિટી પ્રોવાઈડ કરે છે આરબીઆરડી ને અને મેમ્બર કન્ટ્રીને હેલ્પ કરવા માટે. ધેર ઇઝ ધ 4 મેઇન ટ્રસ્ટ. હવે એસએએફ છે ને એની અંડરમાં 4 ટ્રસ્ટ કામ કરતા હોય છે. કયા કયા? First is that to increase the credit facility for the high priority tasks such as the infrastructural convenience, policy changes, production for the exports, full use of productive capacities, and maintenance of the important infrastructure, and etc. Okay. હવે શું કહે છે કે એસએપી અને એસએએફ વચ્ચેનો શું ડિફરન્સ છે. એસએએફ છે ને એ ખાલી તમને પ્રોડક્ટ છે એને ખરીદવા માટે તમને લોન પ્રોવાઈડ કરતી હતી મેમ્બર કન્ટ્રીને, બટ હવે એસએપી છે ને એ છે એ તમને ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરવા માટે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પૂરું કરવું હોય, કન્વીનિયન્સી પૂરી કરવી હોય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની એની માટે, એટલે કે તમારો જે શેડ છે મતલબ તમારી પાસે કંપનીનો એરિયા છે કન્ટ્રીની અંદર તો એને વધારો છે, એક્સપાન્ડ કરવો છે, તેની માટે લોન પ્રોવાઈડ કરશે. પોલિસી ચેન્જીસ કરવી છે તેની માટે ફંડિંગ પ્રોવાઈડ કરશે. પ્રોડક્શન ઓફ એક્સપોર્ટ્સ, મતલબ તમારે કોઈ પ્રોડક્ટ છે એક્સપોર્ટ થાય છે જે તે કન્ટ્રીની અંદર, સમજાય, તો એને પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે તમને લોન પ્રોવાઈડ કરશે. અને ફૂલ યુઝ ઓફ પ્રોડક્ટિવ કેપેસિટી ઇન્ક્રીઝ કરવી છે તો એની માટે તમારે ફાઇનાન્સની જરૂર છે તો પ્રોવાઈડ કરશે આ બેંક છે તે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો સેકન્ડ ટ્રસ્ટ ઇઝ ધેટ ટુ પ્રોવાઈડ ધ રેપિડ ફાઇનાન્સ ઓફ ટાઈમલી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ધ પ્રાયોરિટી પ્રોજેક્ટ્સ. એટલે કે જે પ્રોજેક્ટને ટાઈમ ટુ ટાઈમ ફાઇનાન્સની જરૂર પડતી હોય છે એને ટાઈમ ટુ ટાઈમ છે એ ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે એસએપી. ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રિવેલન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધ ન્યૂ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફેસિલિટી. તે શું કરે છે તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે ઇન્ક્રીઝ કરી દે છે અને તમને શું કરે છે તો એક સપોર્ટિવ તમને આપે છે ફાઇનાન્સ માટે. Third trust is that to provide the counseling for the farming proper policy and their implementation. એટલે કે જે ફાર્મિંગની પોલિસી છે કન્ટ્રીની છે તે અંદર એ કન્ટ્રીની પોલિસી સાથે ચર્ચા કરે છે અને તમને છે ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. ટુ એક્ઝામાઇન ધ સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ એન્ડ ધેર એક્ઝિક્યુટેબિલિટી. એટલે શું કરે છે, સ્ટેટ ફાઇનાન્સના જે સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ છે એ પ્રોજેક્ટને ચેક કરે છે અને તે સરખી રીતના વર્ક કરી રહ્યા છે કે નહીં, એક્ઝિક્યુટ થાય છે કે નહીં એ ચેક કરે છે આ એસએપી પોલિસી અંતર્ગત વર્લ્ડ બેંક. ટુ અંડરટેક ધ સ્ટડી યુઝિંગ ધ ડેમોક્રેટિક રિસોર્સિસ. અને આ શું કરે છે, ડેમોક્રેટિક રિસોર્સિસ છે જેનો સ્ટડી કરે છે, મતલબ તમારી પાસે રિસોર્સ છે લાઈક ઇન્ડિયાની અંદર ફાર્મિંગ વધારે છે તો એનું એક્ઝામાઇન કરશે. Emphasis has been laid on the diversification, export promotion and strengthening the administrative capacity. તે શું કરે છે, ડાયવર્સિફિકેશન કરે છે, એક્સપોર્ટ પ્રમોશન એટલે કે આપણે એક્સપોર્ટને છે એ વધારે છે એ પ્રમોટ કરે છે અને સ્ટ્રેન્થિંગ ધ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કેપેસિટી, જે તે મેમ્બર કન્ટ્રી છે તેની એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કેપેસિટી ઇન્ક્રીઝ કરે છે. To make an effort to get a cooperation to the well-known donors for the World Bank and IMF, accelerate the credit facility to the needy member countries. એટલે કે જે વ્યક્તિઓ છે વેલ નોન ડોનર છે જે કેની અંદર તો કે વિશ્વની અંદર સમજાય મોટા મોટા સેલિબ્રિટી છે જે ડોનેટ કરે છે મનીને, એ છે એમની પાસેથી મની લઈને આ શું કરે છે તો મેમ્બર કન્ટ્રીને સારી ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે આ પોલિસી અંતર્ગત વર્લ્ડ બેંક એસએપી પોલિસી અંતર્ગત. એટલે કે સ્પેશિયલ એક્શન પ્રોગ્રામ છે તેની અંદર શું થાય છે, ઇલોન મસ્ક છે એ
તો કે $10,000 છે ડોનેટ કરે તો એના મતલબ એ વર્લ્ડ બેંક છે એને શું કરશે એક્સેપ્ટ કરશે અને મેમ્બર કન્ટ્રીઝ હોય તેને એ ઇન ડેવલપમેન્ટ માટે ફાઇનાન્સ રિક્વાયરમેન્ટ હોય તેને આપી દેશે અને ત્યાંથી છે એ પછી એ શું કરશે ઇન્ટરેસ્ટ લેશે જે તે મેમ્બર કન્ટ્રી છે તેની પાસે ઓકે ચાલો તો આપણો આ વિડીયો લેક્ચર છે અહીંયા પૂરો થાય છે ફરીવાર મળીશું નવા લેક્ચરની સાથે નવા વિડીયોની અંતર્ગત થેન્ક યુ વેરી મચ